Friends, in this class I am explaining inclined mirrors, how number of images are formed. Okay, that is the first topic. Next topic is what is the time shown by the clock when it is seen from a mirror. మిర్రర్లో నుంచి క్లాక్ని చూసినప్పుడు ఆ మిర్రర్లో చూసినప్పుడు క్లాక్ టైం ఎంత ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ ద క్లాక్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ఏ వాటర్. ఓకే రైట్, ఈ టాపిక్స్ గురించి చెప్తాను. ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఇంక్లైన్డ్ మిర్రర్స్. ఓకే రైట్, ద నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 30. 30th టాపిక్ ఇంక్లైన్డ్ మిర్రర్స్. Inclined mirrors. Inclined mirrors. Okay, for suppose these are two mirrors. Students, it is one mirror, it is the another mirror. Here I am taking two mirrors. The angle between these two mirrors is theta. For suppose this is the angle between these two mirrors. A person is standing between these two mirrors. Okay, actually one mirror is in front of the person, another mirror is behind the person. Here the person observes so many images due to multiple reflections between these two mirrors. Okay, the number of images that are appeared here depends upon the angle between these two mirrors. For example, students, if you are going to a salon shop for hair cutting, you are observing so many images. How the number of images are formed? How many images are formed? Actually, the number of images that are formed depends upon the angle between these two mirrors. ఈ యాంగిల్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ద ఫార్ములాస్ ఆర్ లెట్ టీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్. Okay, there are two formulas. First formula, number of images n is equal to 360 degrees upon theta. Next, second formula, number of images 360 degrees upon theta minus 1. So these are two formulas. ఇప్పుడు ఏ ఫార్ములాని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఫర్ సపోజ్ if 360 degrees upon theta is odd, okay, use this formula. If 360 degrees upon theta is even, use this one. అంటే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ని చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఈ కండిషన్ని చెక్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం. ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్, 31 ద క్వశ్చన్ ఈజ్ 31 చెప్తున్నాను చూడండి. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ the number of okay students, the number of images formed by two plane mirrors inclined at 45 degrees is. So this is the problem. Okay,
హియర్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంక్లైన్డ్ మిర్రర్స్ని. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మిర్రర్, దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ మిర్రర్. The angle between these two mirrors now is 45 degrees. Theta is equal to 45 degrees. ఇప్పుడు ఈ రెండు మిర్రర్స్ మధ్యలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి? స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ చెక్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ విచ్ ఫార్ములా ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఇది కండిషన్, ఆడ్డో ఈవెనో చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషన్ చెకింగ్. కండిషన్ ఏంటి? 360 degrees upon theta. So this is the condition. Okay, here 360 degrees upon theta is 45 degrees. 45 degrees, that is equal to 8. 8 is even number. ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కదా, 8 ఈవెన్ వచ్చింది. ఈవెన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్లో మనం ఏ కండిషన్ చెక్ చేయాలి? ఓకే, ఈవెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా 360/θ -1. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆ కండిషన్లో చెక్ చేసినప్పుడు ఆడ్ కనుక వస్తే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ వచ్చింది ఈవెన్ కదా, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees upon theta -1. సో 360/θ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. 8 - 1, that is equal to 7. నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ 7. Okay, in this inclined mirrors concept, for suppose if after checking condition, number of images condition is 360 degrees upon theta. Okay, if this is a fraction, ఇందులో ఒక ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 360 degrees upon theta is a fraction. What happens? Fraction. For example, after substituting theta value, the number of images after substituting theta value in this one, for example 360/θ is equal to 4.5. for example 4.5 is coming. మనము ఈ 360/θలో θ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక 4.5 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, రైట్. హియర్ in this 4.5 we have to remove this 5. okay, 5ని తీసేసేయాలి. only the number of images is only integer part. so this is the integer part. Integer part is taken as number of images. Integer part is taken as number of images. ఓకేనా? సో మనకి ఒకవేళ 360/θలో θ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక ఆడ్ ఈవెన్ ఈ నెంబర్స్ కాకుండా పాయింట్స్లో కనుక వస్తే ఇఫ్ ఈ ఫ్రాక్షన్ రిమూవ్ చేయండి, ఇంటీజర్ పార్ట్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్గా టేకప్ చేయండి. ఓకే, రైట్ స్టూడెంట్స్? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, our next topic is students clock mirror image. Very important topic. This is topic number 32. so topic number 32, clock mirror image. Clock mirror image. so this is topic number 32. Okay, for suppose the actual time is 7:42. Actual time is 7. okay, right students, the actual time here I am taking is 7:45. 7:45 is the actual time.
7:45. This is the time shown in the clock. మన క్లాక్లో చూసినప్పుడు టైం ఇది. ఓకే, 7:45. So this is the clock. For example, here I am draw a clock. 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this is the clock. In a clock there are 3 hands: hours hand, minutes hand, seconds hand. 7:45. 7:45 means, so this is the time 7:45. So this is the hours hand. So this is the short minutes hand, 7:45. Now this is the time shown in this clock, 7:45. For suppose if the clock is shown through a mirror, in the mirror what is the time shown? ఈ క్లాక్ని మిర్రర్లో చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాక్ని మిర్రర్లో చూస్తే ఆ మిర్రర్లో ఎంత టైం తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ టైం. ద యాక్చువల్ టైమ్ ఈజ్ 7:45. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇట్ షోస్ ఇన్ ఏ మిర్రర్? ఓకే, మన వాచ్ టైం 7:45, మిర్రర్లో చూస్తే ఎంత ఉంటుంది? సో సింపుల్, ఈ 7:45ని 12 hours. సో దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్. ఫస్ట్ 12 అవర్స్ని నేను 11 hours 60 minutes, ఓకే, 11 hours 60 minutesగా నోట్ చేస్తున్నాను. 12 అవర్స్ని 11 hours 60 minutes. ఓకే, దట్ మీన్స్ 11:60, 11 hours 60 minutes. 11 hours 60 minutes అన్నా 12 hours అన్నా ఒకటే కదా, సేమ్, రైట్. ఈ 11 hours 60 minutesలో నుంచి 7:45ని రిమూవ్ చేద్దాం. 7:45 అప్పుడు మనకి మిర్రర్లో టైం వస్తుంది. ఓకేనా, మిర్రర్లో టైం. సో 4:15 దీన్ని రిమూవ్ చేయండి. 4:15. సో దిస్ ఈజ్ ద 4:15. దిస్ ఈజ్ ద టైం. దిస్ ఈజ్ ద time shown in mirror. This is the time shown in mirror. So simple model. మనకిచ్చిన టైంని 11:60లో నుంచి తీసేయండి, వచ్చే టైమే మిర్రర్ టైం. సో దిస్ ఈజ్ ద మిర్రర్ టైం. ఓకే, రైట్ స్టూడెంట్స్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 33. The question is, in 33 a watch shows time 3:25. Okay, right. A watch shows time 3:25. 3:25 is the actual time. A watch shows time 3:25. When seen through a mirror, the time appeared. When seen through a mirror, మిర్రర్లో నుంచి చూస్తే టైమ్ షోన్, ఎంత టైం కనపడుతుంది? టైమ్ షోన్ 3:25 వాచ్ టైం. యాక్చువల్ టైం ఈ 3:25, మిర్రర్లో నుంచి చూస్తే ఎంత? నవ్ అగైన్ subtract this value. So this is the actual time. Clock time, mirror time కావాలి. 11:60 లోంచి రిమూవ్ చేయండి. 11:60 లోంచి ఈ వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలి. 3:25. ఓకే, 3:25. 11:60లో నుంచి 3:25ని రిమూవ్ చేయండి. సో 8:35. This is the time in mirror. Time shown in mirror. మిర్రర్లో టైం ఇది. ఓకే, సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ అగైన్. 34. Next one 34. Next one 34. A clock fixed on a wall shows time 4 hours 25 minutes
37 seconds. ఇక్కడ సెకండ్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాక్ టైం. ఇట్స్ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ మిర్రర్ ఈజ్, ప్లేన్ మిర్రర్లో దీని ఇమేజ్ ఎంత? ఓకే రైట్. నౌ ద క్లాక్ టైమ్ ఈజ్ యాక్చువల్ టైం. యాక్చువల్ టైం మీన్స్ క్లాక్ టైం. యాక్చువల్ టైం 4 hours 25 minutes 37 seconds. Hours, minutes, seconds. So this is the actual time shown by the clock. Now what is the time it shows when it is seen through a mirror? Okay, ఇప్పుడు మనకి మినిట్స్, అవర్స్, మినిట్స్ ఉంటే 11:60లో నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ సెకండ్స్ కూడా ఉంది. అలాంటప్పుడు 12 అవర్స్ని ఇలా స్ప్లిట్ చేయాలి. స్ప్లిట్ 12 hours యాజ్ లైక్ దిస్. 11 hours 59 minutes 60 seconds. ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్, ఇలా స్ప్లిట్ చేయండి. 11 hours 59 minutes 60 seconds ఈక్వల్ టు 12 hours. ఓకే, దీంట్లో నుంచి రిమూవ్ చేయాలి దీన్ని. సో 11 hours 59 minutes 60 seconds, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 12 hours. ఇందులో నుంచి ఈ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 4 hours 25 minutes 37 seconds. ఇందులో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది మిర్రర్ ఇమేజ్. 7 hours 34 minutes 23 seconds. This is the mirror image. Mirror image ఇది. ఓకే, క్లాక్లో చూసినప్పుడు ఇంత టైం, మిర్రర్లో చూస్తే 7 hours 34 minutes 23 seconds. ఓకే రైట్ స్టూడెంట్. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ సపోజ్ 35. ఓకే, ఇఫ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఈస్, ఇఫ్ mirror image is 6:42, then actual time is actual images. So this is the reverse problem. అంటే మిర్రర్ టైం ఇచ్చాడు, యాక్చువల్ టైం కనుక్కో అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ టైం? ఇన్ దిస్ ఆల్సో సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ వన్ ఫ్రమ్ 11:60 minutes. ఇప్పుడు కూడా 11:60లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, సరిపోతుంది. 11:60 minutes. ఇందులో నుంచి రివర్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా చేయొచ్చు. 6:42ని రిమూవ్ చేయండి. ఓకేనా? అంటే క్లాక్ ఇమేజ్ ఇచ్చి మిర్రర్ ఇమేజ్ కావాలన్నా, మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇచ్చి క్లాక్ ఇమేజ్ కావాలన్నా 11:60లోంచి రిమూవ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. నౌ దిస్ ఈజ్ ఓకే రైట్. 5:18 దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ టైం. ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్. ఫైనల్గా నేను ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి. మనకి క్లాక్లో టైం చెప్పి మిర్రర్లో టైం కనుక్కోవాలి అన్నా, మిర్రర్లో టైం ఇచ్చి క్లాక్లో టైం కనుక్కోవాలన్నా 11:60లోంచి రిమూవ్ చేయండి. ఇప్పుడు అవర్స్ మినిట్స్ ఇస్తే, అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ కనుక ఇస్తే 11:59:60లో నుంచి రిమూవ్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే రైట్. 36th నెంబర్. ఫర్ వాటర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్లాక్ టైమ్ ద గివెన్ టైమ్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ 18:30. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ వాచ్ టైమ్ ఈజ్ షోన్ త్రూ ఏ వాటర్. ఈ వాచ్ టైంని వాటర్లో చూసినప్పుడు ఎంత టైం చూపిస్తుంది? ఇందాక మిర్రర్ ప్లేస్లో ఇప్పుడేముంది? వాటర్. నౌ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ సబ్ట్రాక్ట్ క్లాక్ టైమ్ ఫ్రమ్ 18:30. 18:30లోంచి రిమూవ్ చేయండి. ఓకే, వాట్ విల్ బి ద వాటర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ క్లాక్ టైమ్? సో దిస్ ఈజ్ ద క్లాక్ టైమ్. గివెన్ క్లాక్ టైమ్ ఈజ్ given clock time is equal to 3 hours 20 minutes. So this is the clock time. ఈ క్లాక్ టైంని వాటర్లో చూస్తే ఎంత టైం చూపిస్తుంది? రైట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఇట్ షోన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ ఏ వాటర్ సర్ఫేస్? ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ వాల్యూ ఫ్రమ్ 18:30. 18:30లో నుంచి ఈ 320ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 320ని
సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసేయండి. 0 1 దిస్ ఈజ్ 5. సో 15 10 15 10. సో దిస్ ఈజ్ ద time shown in water. This is the time. Okay, water image, time shown in water. Water lo chuse time idi, so it is also called as water image. Water image. Water image. Okay, right, students? Over.